Om Shanti. Om Shanti. Avyakt Bap Dada's Avyakt Bap very Dadage special Boho Suishesha instruments of world service. ලෝක සේවයේ උපකරණයන් වූ Respected sister Maureen from ගෞරවනීය London, සිස්ටර් මොරීන් ලන්ඩන් නුවර my සිට dear brother මගේ ආදරණීය Charlie සහෝදර from Australia, චාර්ලි ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිට and divine sister ඒ වගේම දිව්‍යමය සහෝදරය Kuldeep Ben from Hyderabad. කුල්දීප් බෙහෙන් හයිද්‍රාබාදයේ සිට I wish you all මම ඔබ සෑම කෙනෙකුටම ප්‍රාර්ථනා very කරනවා special, බොහෝ සුවිශේෂ joyous, වින්දනීය and enlightening day of Buddha ඒ Jayanti. වගේම ප්‍රඥාවෙන් පිරි බුද්ධ ජයන්ති දිනයක් Day ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද is the day of enlightenment. ප්‍රඥාවේ දිනයයි. Of Buddha, the founding father of Buddhist religion. බෞද්ධ දහමේ නිර්මාතෘ වන බුදුන්ගේ You all know his ප්‍රඥාවේ දිනය story. ලෙස I අද දින don't want to හඳුන්වනවා. go into. ඔබ සෑම කෙනෙක්ම ඔහුගේ කතාව දන්නවා. මා ඒ විස්තර කර යුතු අවශ්‍ය නැහැ. Why I have addressed all the three together, because ඔබ තුන්දෙනාම your එකට requests have been ඇමතීමට received හේතුව වන්නේ for the same day එකම දිනයේදී ඔබ with තුන්දෙනාගේම little time difference. So I thought, කෙටි කාලයක why වෙනසකින් not to speak to the entire global family, share නිසා some of මම my තීරණය කරා ලෝකයේම සිටින greetings පවුලට කතා කරන්න. of love and affection, මගේ සෙනෙහසේ සහ ආදරේ සුබ පැතුම් because of ලබා the දෙන්න. circumstances these days. මේ පවතින කාල Everywhere වකවානුව නිසා there are difficulties, අපහසුකම් තිබෙනවා. and because of those difficulties, මෙම අපහසුකම් නිසා even we Madhuban Nivasis අපි මදුබන් නිවාසීන් පවා are sheltered in our own places of residence අපි ඒ නැවතිලා සිටින තැන්වලම ඉන්න with සිද්ධ the වෙලා තිබෙනවා. so-called lockdown declared by the government. රජය විසින් පනවලා තිබෙන ඇදිරි නීතිය නිසා The most wonderful thing what I see among the Brahma Kumaris and Brahma Kumars, මම බොහෝ divine family, සුවිශේෂයෙන්ම දකින දෙයක් තමයි බ්‍රහ්ම කුමාරීන් සහ is they කුමාරයන් අතර always accept every challenge ඔවුන් සෑම as අභියෝගයක්ම another පිළිගන්නවා opportunity අවස්ථාවක් විදිහට for their own spiritual well-being, spiritual enlightenment, ඔවුන්ගේම ආධ්‍යාත්මික වැඩි දියුණුව සඳහා spiritual transformation, ආධ්‍යාත්මිකව මාරුවීමට spiritual advancement, ආධ්‍යාත්මිකව උසස් වෙන්න spiritual ආධ්‍යාත්මිකව නැවත reformation, ගොඩනගන්න whatever you call it. මොන දේ කිව්වත් Here in Shantivan, we are මෙහි having ශාන්තිවානයේදීත් continuous programs of දිගින් දිගටම වැඩසටහන් පවත්වනවා powering our own selves අපිවම through බලගැන්වීමට special meditation hours විශේෂ together භාවනාවන්
පැය කාලයක් or තුලින් sometimes සමහරක් maintaining වෙලාවට the social distance as සමාජ per the advice දුරස්ථභාවයක් of the පවත්වා government. ගන්නවා රජය විසින් පවසන විදිහට. I think it's not long ago, just about a month ago, බොහෝ කාලයක් ඉඳන් when we නෙමෙයි were මාසයක් විතර all පෙර අපි සෑම together කෙනෙක්ම in spirit, එකට රැඳිලා and our හිටියා. beloved අපේ Dadi ආදරණීය decided to දාදී ජානකීජී fly තීරණය to කරා the subtle regions සූක්ෂ්ම කලාපයට පියාඹන්න. her physical health was not cooperative, so she ඇගේ භෞතික decided. ශරීරය And that's the උදව් way නොකරපු නිසා a Raj Yogi මේ needs විදිහට තමයි එක රාජ්‍යෝගියෙක් decide තීරණය කර යුත්තේ. when to do, what to do. කොයි වෙලාවටද කරන්නේ As long කොහොමද as කරන්නේ කියන she එක. could do ඇයට කරන්න with the පුළුවන් help of her තරම් what should I say, divine daughters, Janti Van දිව්‍යමය දූවරුන්ගේ උදව්වෙන් and ජයන්ති බෙහෙන් other sisters. ඒ වගේම අනිත් සහෝදරියන් क्या नाम है उनका जो उनके साथ में डिवाइन सिस्टर्स हंसा बहन गोपी बहन දිව්‍යමය සහෝදරිය හංසා ඒ වගේම සිස්ටර් ගෝපී sisters අනිත් සහෝදරියන් she continued to fly around to different parts of the world, ඇය ලෝකේ බොහෝ තැන්වලට ගමන් කරා. especially to different parts of විශේෂයෙන්ම Bharat, ඉන්දියාවේ බොහෝ තැන්වලට before deciding to say goodbye අපිට සම්මුතියෙන් තීරණය කරන්න කලින් physical world. මේ භෞතික ලෝකයට සමුදෙන්න කලින් And I'm sure ඒ වගේම මට විශ්වාසයි being in subtle regions සූක්ෂම කලාපයේ ඉඳගෙන very close to Avyakt Bap Dada, අව්‍යක්ත බාබ් දාදාට ළඟින් she must be flying around ඇය බොහෝ තැන්වලට ගමන් කරනවා ඇති her කියලා. sanskar of flying, ඇයගේ සංස්කාරය so that ගමන් කිරීම නිසා all brothers and sisters මේ කාරණාව නිසා everywhere අපේ can සියලුම continue සහෝදර සහෝදරියන් receive her දිගින් දිගටම inspiration, ඇයගෙන් බලගැන්වීම kind guidance, කාරුණික loving මඟ පෙන්වීම and of course ඒ වගේම encouraging බලගැන්වීමේ words. වචන වලින් In fact, I always feel ඒ වගේම මට නිතරම හිතෙනවා just Aigi. want to join Avyakt Bap Dada අව්‍යක්ත බාබ් දාදාට එකතු වීමට in that work which එම needs more ක්‍රියාවට උදව් කිරීමට angelic බොහෝ දේවදූතයන් instruments අවශ්‍ය වෙන දේවදූත for උපකරණ serving the අවශ්‍ය වෙන world ක්‍රියාවට at this hour of, you can say, global upheaval. මේ ලෝක විවසනයක් තිබෙන අවස්ථාවක අව්‍යක්ත බාබ් දාදාට උදව් කිරීමට Coronavirus, it has taken කොරෝනා වෛරසය place, rather, it has taken over the entire world. මුළු ලෝකයේම කොරෝනා වෛරසයට භාජනය වුණා. Hundreds of people or thousands of people or lakhs සිය of ගණන් ජනතාව දහස් have ගණන් already ජනතාව succumbed to ලක්ෂ ගණන් ජනතාව the coronavirus. මේ වන විටත් කොරෝනා වෛරසයට භාජනය වෙලා And there is still
ඒ වගේම තවදුරටත් no cure for that. තවමත් ඒකට ප්‍රතිකාරයක් නැහැ. We were feeling very happy අපි බොහෝ being in සතුටු වෙනවා Madhuban, being in our මදුබනේ සිටීමට. district Sirohi, where we didn't have any positive patients, and කිසිදු රෝගියෙකු මෙහිදී හමුවීමට නැහැ. district was declared මෙම green දිස්ත්‍රික්කය zone. නම් කර තිබෙනවා ආරක්ෂිත කලාපයක් As I learned නැත්නම් today, හරිත කලාපයක් විදිහට අද මම දැනගත්ත one විදිහට new case, a එක brother අලුත් from කේස් එකක් එක් Ahmedabad සහෝදරයෙක් reached ඇහමදාබාද් a little small town near කුඩා Sirohi පළාතක district, and he has brought ඔහු රැගෙන that ඇවිත් virus තිබෙනවා with him. මේ And වෛරසය. because of his ඉතින් මෙම කාරණාව positivity of නිසා virus, එම වෛරසය now ඔහු තුළ the තිබෙන නිසා district will lose its green zone ඒ what do you call දිස්ත්‍රික්කයේ හරිත භාවය status, නැතුව යනවා. and would be in orange zone now, as I දැන් heard from මධ්‍යම some of my friends. අනතුරුදායක Anyway, ප්‍රදේශයක් විදිහට නම් කරලා තිබෙනවා. the කොහොම නමුත් coronavirus everywhere is කොරෝනා වෛරසය සෑම තැනකම a big challenge to the entire ලොකු humanity. අභියෝගයක් වෙලා තිබෙනවා මුළු ලෝකයටම. At such a time, මෙම කාලයේදී I'm very happy to share බොහොම with you සතුටු වෙනවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න 99.9% 99%ක්ම of Baba's beloved children, බාබාගේ ආදරණීය Brahma දරුවන් Kumaris and Brahma බ්‍රහ්ම Kumaris, කුමාරීන් සහ කුමාරයන් including all teachers සියලුම ගුරුවරුන් ඇතුළුව ඒ වගේම and ඉගෙන ගන්න අය close ශිෂ්‍යයන් වගේම contacts. දැන හැඳුනුම් They තියෙන are කට්ටිය enjoying ඒ සෑම කෙනෙක්ම අත්විඳිනවා corona-free කොරෝනා රහිත health so far. හොඳ සෞඛ්‍යයක් මේ වෙන විට. Perhaps you all know the lockdown in India was so sudden ඔගොල්ලෝ that දන්නවා nearly ඇති ඉන්දියාවේදී ඇදිරි නීතිය බොහෝ ඉක්මනින් ස්ථාපනය කරපු නිසා 125,000 brothers and sisters 125,000 from සහෝදර South India, සහෝදරයන් eastern part of India, දකුණු ඉන්දියාවේ and සහ some අනෙක් other places, තැන් වලින් they were all held up in Madhuban, in මේ සෑම කෙනෙක්ම Shantiwan, මදුබනේ for 40 නතර long වෙන්න වුණා days. දින 40ක් පුරාවට. However, කොහොම නමුත් they utilized these 40 days ඒගොල්ලෝ මෙම කාලය හොඳින් for කළමනා their own කරගත්තා. ඔවුන්ගේම spiritual well-being, because ආධ්‍යාත්මික වැඩි as දියුණුවට per the laws of the land at present, රටේ නීතියත් they සමග had to පවතින maintain social distance, ඒගොල්ලන්ට and සමාජ therefore දුරස්ථ they were භාවයක් all පවත්වාගෙන යන්න සිද්ධ වුණා. accommodated in different buildings ඔවුන්ට විවිධ so බිල්ඩින් වල that ගොඩනැගිලි වල more පහසුකම් than there are no more නැවතීමේ than පහසුකම් 20 ලබා people දුන්නා. together at a time for meditation. භාවනාවටත් 20 දෙනෙකුට වැඩිය එක Even වතාවකට our සහභාගී වෙන්න හැකි. Diamond Hall, ඩයමන්ඩ් හෝල් එක, Conference Hall, කොන්ෆරන්ස් හෝල් එක, they are all closed. ඒ සෑම දෙයක්ම වහලා For තියෙනවා. Madhuban Nivasis, මදුබන් නිවාසීන්ට the classes are held in Dadi's meeting hall දාදීගේ මීටිං හෝල් එකේ තමයි near ඒගොල්ලන්ගේ Prakash පන්ති Mani පවත්වන්නේ. Stamp. ප්‍රකාශ්මනී So these ස්තම්භයට are ළඟින්. very ඉතින් මේ දේවල් බොහොම sweet සුමිහිරි news to be shared with ප්‍රවෘත්ති you.
ඕගොල්ලෝ සෑම කෙනෙක් එක්කම බෙදා ගන්න. However, after කොහොම නමුත් trying their best, ඔවුන්ගේ උපරිමය our පාවිච්චි brothers, කරාට පස්සේ Mrityunjay Bhai, Prakash Bhai, and a few others from Shantivan, ශාන්තිවනේ Vijmohan Bhai, වගේම බ්‍රිජ් මෝහන් Asha Van from Delhi, සහෝදරයන් සහෝදරියන් and maybe some of the other contact දැන influential හැඳුනුම්කම් තියෙන who were able to ආත්මයන්ගේ get ජීවාත්මයන්ගේ special උදව්වෙන් trains විශේෂ for about 700 people and then 700 දෙනෙකුට වගේ more than 100 ජනතාවකට people. විශේෂ දුම්රිය රථයක් ලබා ගන්න හැකි වුණා. They were supposed to go to Visakhapatnam, South India, විශාඛාපට්නමට and එම just කෝච්චියෙන් imagine ඒගොල්ලෝ යන්න ඉඳලා තියෙන්නේ. the train has reached near Visakhapatnam, විශාඛාපට්නමට 2.5 hours away from දුම්රිය රථය ඇවිත් Visakhapatnam. තිබෙනවා. පැය දෙකක විතර Had to be පරතරයක stopped. එම දුම්රිය රථයට නතර වෙන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. Why? Because කාරණාව There is වුණේ accidental fire in a factory ගින්නක් හටගෙන in තිබෙනවා Visakhapatnam, විශාඛාපට්නමේ which has caused death of 8 people. 8 දිනකට මරණයත් All the others workers there, එම nearing 400, have been වැඩපොලේ affected වැඩ and they කරන are අනිත් all සෑම කෙනෙකුට in the hospital. බරපතල ලෙස තුවාල And the සිද්ධ වෙලා gas is තියෙනවා. still leaking. ඒ වගේම ඒ ගෑස් එක තව දුරටත් You can ලීක් වෙමින් imagine පවතිනවා. the tyranny of present day drama in the අපිට cycle. හිතාගත්ත එක දැන් පවතින ඩ්‍රාමා එකේ කොටස නාටකයේ කොටස For Baba's children බාබාගේ දරුවන්ට at the centers or at ඒ your වගේම homes. මධ්‍යස්ථානවල නැත්නම් නිවාසවල Sure, මම විශ්වාස කරනවා you must have found ඕගොල්ලෝ හොයාගෙන ඇති the best opportunity හොඳම to be all අවස්ථාව by yourself. අපි විසින්ම අපේ දේවල් කරගන්න. This is the best time to explore මේ අවස්ථාව the තමයි beauty අපිට of solitude, ගැඹුරින් සොයාගන්න අධ්‍යයනය කරන්න. the beauty of silence, නිහඬතාවයේ තියෙන the beauty of රසය observing the nature. ඒ වගේම පරිසරයේ තියෙන Here. සුන්දරතාවය හුදකලාවේ තිබෙන Near my සුන්දරතාවය cottage, ඒ වගේම in මගේ Shantivan. කොටේජේ ළඟ ශාන්තිවානයේ district Siroi in India, there is a small garden, and that garden කුඩා ගෙවත්තක් තිබෙනවා. එම These ගෙවත්තේ days. මේ දවස්වල giving very beautiful picture of බොහෝම ලස්සන පින්තූරයක් දර්ශනයක් raw ලබා දෙනවා. mangoes අඹ ඉදින on the අඹවල trees around, ඒ තිබෙන ගස්වල very much loaded with mangoes. And of බොහෝ අඹ course, වලින් පිරී තිබෙනවා ඒ ගස්වල. rose flowers, ඒ වගේම Jasmine. රතු රෝස මල්, පිච්ච මල්, night queen, they give their own fragrance. ඒ මල් වලින් Best of ඒ all. ආවේනික සුවඳ ලබා දෙනවා. The beautiful birds, ඒ වගේම බොහෝ And සුන්දර squirrels. කුරුල්ලන්, පක්ෂීන් they are making me feel so happy here. ඔවුන් මාව බොහෝ ප්‍රීතියට They පත් කරනවා. come, they sing their tunes, ඒ පක්ෂීන් එනවා, And ඒ වගේම reminding ඒගොල්ලන්ගේ me ගීත ගායනා කරනවා. how ඒ වගේම මතක් කරනවා කොහොමද Nightingale, බුල්බුල් කියන Bulbul used Sate. to කුරුල්ලේ say
Shiv Baba, and Baba used to feed that ශිව් බාබාය nightingale in Madhuban. කියලා මදුබනේදී සකාර් බාබාගේ That කාලේදී Sakar ඉතින් Baba days. බ්‍රහ්මා බාබා Here ඒ also, කුරුල්ලට keeping those භෝජන ලබා දෙනවා. little things in mind, ඒ කුඩා දේවල් මනසේ he තබා created ගන්න a අතර small stand for කුරුල්ලන්ට putting some කෑම පොඩි food මේසයක් ස්ටෑන්ඩ් එකක් නිර්මාණය කරලා every day, every morning, සෑම දවසකම sometime even in සෑම the දැසනකම so that the birds can enjoy some මේකෙන් pure පක්ෂීන්ට food නැත්නම් from කුරුල්ලන්ට cricket, පුළුවන් වෙලා තියෙනවා යග්ගාවෙන් while පිරිසිදු they are ආහාර also ලබා ගන්න. enjoying grains and ඔවුන් අනිත් ධාන්‍ය වර්ග ආහාරයට keep ගන්නා some වගේම drops, pots of water. ඒ වගේම Because වතුර it's කාල කිහිපයක්. summertime in India and මොකද its ඉන්දියාවේ මේ temperature is going දවස්වල up to රස්නේ කාලේ පවතින 41, නිසා 42 degrees Celsius in Shantivan. 41ක් 42ක් වෙනවා So we සෙල්සියස් have kept about ශාන්තිවානයේ 6 පවා. ඉතින් small මේ pots නිසා of water කුඩා කල වතුර filling කල them තියලා every day in තිබෙනවා the morning. කුරුල්ලන්ට පක්ෂීන්ට. And these little birds, they come, මේ කුඩා කුරුල්ලෝ they enjoy ඒගොල්ලෝ sipping ඇවිල්ලා some drops. රස Some of විඳිනවා them වතුර take a chance to have ඒ splashed වගේම in the. අවස්ථාවක් කරගන්නවා වතුරේ ගිලෙන්න. These are beautiful things to මේ see, දේවල් බොහොම සුන්දර දේවල් different, දකින්න. colorful birds, and to ඒ my වගේම surprise, විවිධ over විවිධ the last පාටින් 4 යුක්ත days, පක්ෂීන් I have been enchanted by the sweet singing of koel. We call it koel. ඒ Koel. වගේම කුයිල් කියන ඒ කුරුල්ලන්ගේ Anyway, සංගීතය you can අහන්න understand මට the හරිම පුදුමයක්. ඒ වගේම meaning. රසවින්දනීයයි. Such a beautiful thing to observe. බලන්න ඉන්න බොහොම As ලස්සන soon දෙයක්. as I leave the cottage for a මම ඒ කොටේජේ පිටතට ගිහිල්ලා the bird starts කුරුල්ලන් calling, praising God. දෙවියන් Tu, දෙවියන්ව you are the. ප්‍රශංසා කරන්න පටන් ගන්නවා. So, ඔබයි ඒ කෙනා කියලා. since last night, I have been full of ගිය රාත්‍රියේ very ඉඳන් positive thoughts බොහෝ සාධනීය සිතුවිලි because මා තුළ ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. on Buddha Jayanti, it is Buddha Purnima in India. බුද්ධ ජයන්තිය නැත්නම් බුද්ධ පූර්ණිමාව ඉන්දියාවේ Full moon night, වෙසක් දිනය. and it හඳ was the සම්පූර්ණයෙන්ම night පේන when I දවසක්. had done intense tapasya. ඉතින් මේ දිනේදී තමයි And that බුදුන් was බොහෝ the තපස්යාවන් result of his කරලා tapasya that ඒ by next තපස්යාවෙන් morning ප්‍රතිඵල ඊළඟ දිනේදී ඔහු ලබා ගත්තා. he had got enlightenment. ඔහු ප්‍රඥාව පහළ That කරගෙන is celebrated ඉතින් මෙය in all parts of the world, but ලෝකේ සෑම especially තැනකම සමරනවා as වගේම Buddha's ඉන්දියාවෙත් බොහෝ විශේෂයෙන් මෙය සමරනවා. anniversary of Buddha. Now, coming back to some of the observations from the Murlis we are listening to, ඒ වගේම Constantly. මුරලියෙන් දකින දේවල් මේ දිනවල I'm sure you all must have observed. මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ සෑම කෙනෙක්ම Sakar අද Murlis. මේ කාලේදී දකින්න ඇති Just විශේෂයෙන්ම imagine. සාකාර මුරලියේ. Baba spoke those Murlis in early බාබා මේ මුරලින් කිව්වේ 60 ගණන් වල. and in those Murlis, මේ Baba මුරලිවල warned us at that time බාබා කියලා තිබෙනවා අවවාද Lord. කරලා තියෙනවා the happenings which would take place in ලෝකයේ the සිද්ධ world, what is going වෙන on දේවල් ගැන. these days.
And for ලෝකයේ that, සිද්ධ වෙන්න යන දේවල් ගැන advice බාබා ඒ from කාලෙදීම Baba කියා always, තිබෙනවා. sweet children, බාබා නිතරම කියනවා remember සුමිහිරි me. දරුවනි Sweet children, මාව සිහි කරන්න, become සුමිහිරි soul දරුවනි conscious ජීව අවධානයට පත් and වෙන්න. remain engrossed in Baba's love. ඒ වගේම බාබාගේ Now just සෙනෙහසේ ඇලිලා imagine, ඉන්න කියලා. Baba didn't want us බාබාට to be අවශ්‍ය away වුණේ from නැහැ. having his loving company. ඔහුගේ ආදරණීය The reason සම්බන්ධතාවය තියාගන්න. what Baba mentioned, නමුත් බාබා කියන දේ තමයි that everyone during සෑම කෙනෙක්ම previous 63 lives පෙර උපත් 63 has had enough with Maya, ඇති වෙනකන් මායාවත් forming සමග wrong action, සම්බන්ධතාවයේ තිබා ගත්තා. and therefore ඉතින් මෙම නිසා creating negative karma. නිෂේධනීය කර්මය නිර්මාණය කරගත්තා. To clean up every මේ සෑම දෙයක්ම Old පිරිසිදු කරන්න. account, පැරණි ගිණුම් පිරිසිදු And කරන්න. to accomplish our cherished goal of completely pure life, ඒ වගේම අපි peaceful life, පිරිසිදු loving ජීවිතය ලබා ගන්න, සාමකාමී ජීවිතය family ලබා life ගන්න, පෞල් ජීවිතය of ලබා golden ගන්න. age. ස්වර්ණමය Baba wanted යුගයේදී us බාබාට අවශ්‍ය වුණා not to spend any time in කිසිදු කාලයක් unnecessary gossiping, බාබාට අවශ්‍ය වුණා in අපි කිසිම කාලයක් අනවශ්‍ය unnecessary උපදූපවල thoughts, නැත්නම් අනවශ්‍ය in සිතුවිලි වල unnecessary discussions. අනවශ්‍ය කතා බහේ You can imagine ඉතින් අපි how හිතාගත්තකේ කොහොමද subtle කෙතරම් සූක්ෂමද are Baba's observations or directions. බාබාගේ I'm sure you must have experienced බාබාගේ මඟ පෙන්වීම කෙතරම් while you සූක්ෂමද are කියන එක අපිට alone at හිතා home ගන්න පුළුවන්. or in your centers. ඒ වගේම ඔබේ නිවසේ හෝ You love to මධ්‍යස්ථානයේ spend time all by yourself. ඔගොල්ලෝ You love to හුදකලාවේ spend time කාලය ගත කරන්න බොහොම by කැමතියි. communicating with Baba. As Baba was sharing in the Murli today, අපි බාබාත් how එක්ක to have කතා නොකර chat ඉන්න with තරම් Baba. අපිම හුදකලාවේ ඉන්න These are බොහොම some of කැමතියි. the things. බාබාද මුරලියේ If we කිව්වා take වගේ care of noting them and observing them ඒ වගේම අපි මුරලිය අරගෙන and ඒක translating හොඳින් them into our private බලාගත්තොත් ඒ personal lives, වගේම අපේ I'm sure පෞද්ගලික ජීවිතයට we මේක become පරිවර්තනය කරගත්තොත් totally carefree kings. අපි සම්පූර්ණයෙන්ම Out කනස්සල්ලක් of නැති රජවරු බවට පත් වෙනවා. 21 lives, ඒකත් උපත් 21 Jivan Mukti, ජීවන මුක්තිය. I think part of it will be ඒකෙන් at එක this කොටසක් වන්නේ most auspicious බොහෝ මංගලකාරී time and age. දියමන්ති යුගය වෙන සංගම යුගයේදී Lot of change in it ඒ වගේම ලෝකයේ බොහෝ වෙනස්කම් සිදු වෙනවා. because of පරිසරයේ බොහෝ lockdown in වෙනස්කම් India. සිදු වෙනවා. මේ I have, ලොක්ඩවුන් එක හින්දා නැත්නම් මැදිරි I නීති have හින්දා heard ඉන්දියාවේ all the rivers have become clean. සියලු ගංගාවන් පිරිසිදු වෙලා All the තිබෙනවා. gardens are looking very green and beautiful. ඒ ගෙවතු Most of ලස්සන the වෙලා තිබෙනවා. birds බොහෝ කොළ පාට වෙලා තිබෙනවා. are flying around ඒ වගේම කුරුල්ලන් everywhere සෑම තැනකම පියාඹනවා or මේ දවස්වල. otherwise එහෙමත් නැත්නම් not seen because of the high rise ඔවුන් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. බොහෝ and උස බිල්ඩින් lot of ඒ traffic, වගේම වායු lot of දූෂණය ඒ pollution. වගේම ට්‍රැෆික් නිසා
වෙනත් දවස්වලට ඒ වගේ කුරුල්ලම දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. This is the time for all of us අපි සෑම කෙනෙකුට මේක තමයි කාලය. to sit back, නැවතත් ඉඳගෙන look into Baba's eyes, බාබාගේ දැස් And දෙස then දකින්න. experience අත්විඳින්න. how beautiful it is කොච්චර එය සුන්දරද කියන එක. to feel being ඒ දැනීම so near to your final stage of complete purity. ඒ අන්තිම පාරිශුද්ධ තත්ත්වය It අත්විඳින එක කෙතරම් සුන්දරද කියන එක. And full of virtues, ඒ වගේම දිව්‍යමය ගුණාංගවලින් full of පිරිච්ච such feelings. එවැනිම හැඟීම් වලින් පිරිච්ච My dear sister, අත්විඳීමක් ලබා ගන්න. ඉතින් මම ඉල්ලනවා This මගේ is ආදරණීය my සහෝදර සහෝදරියන්ගේ humble submission to all of you. Let's not waste time අපි කාලය අපතේ discussing about කතා බහ කරන the present day enemy number one of humanity, coronavirus. කොරෝනා වෛරසය How ගැන many කතා deaths කර have කර taken ඉන්නේ place and how many people මානව are affected, වර්ගයාගේ අංක how එකේ many have been cured. විරුද්ධවාදිය ගැන කතා It's කර good කර to ඉන්නේ know all that, කී දෙනෙකුට හොඳ වුණාද කී but දෙනෙක් shouldn't spend මැරුණාද කී whole දෙනෙකුට day රෝගය වැළඳිලාද in මේ හැම දෙයක්ම telling about දැනගන්න එක those. හොඳයි නමුත් මුළු දවසේම මේක කතා Rather, කර ඉන්නේ let's take it this way. කියලා කියනවා. ඒක අපි වෙනත් විදිහකට ගමු. Something which was shared with us by the all knowledgeful, ඒක our අපි මේ විදිහට supreme, ගන්න. our most සෑම beloved ඥානයක්ම Supreme තියෙන Father, කෙනා බොහෝ කාලයකට පෙර long ago, බොහෝම කාලයකට අපිත් decades සමග ago, බෙදාගත්ත දෙයක්. වසර ගණනාවකට කලින් අපිත් සමග perhaps බෙදාගත්ත at දෙයක්. that time we were not prepared to accept. ඇත්තටම මේ කාලේදී අපි මේක We were too පිළිගැනීමට young සූදානම් වෙලා තිබුණ to නැහැ. accept. අපි බොහෝ තරුණයි. මේ වගේ දේවල් Now පිළිගන්න. we are නමුත් quite දැන් mature අපි ටිකක් to වර්ධනය වෙලා තිබෙනවා. understand the reality. වැඩි වියට පත් වෙලා තිබෙනවා I සත්‍ය think දකින්න. the best thing we can do is අපිට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි to become Baba's lighthouses and might houses all over the world. බාබාගේ ආලෝක නිවාසයක් බාබාගේ බලයේ Spread නිවාසයන් බවට පත් වෙන්න. positive, සාධනීය දේවල් pious, පතුරන්න. pure vibrations, බොහොම පාරිශුද්ධ full of වයිබ්‍රේෂන් Baba's love, පතුරන්න. ඒ වගේම full of බාබාගේ Baba's සෙනෙහසින් power, පිරිච්ච so that බාබාගේ බලයෙන් the පිරිච්ච vibrations මේ all කදම්බ over the වලින් මේ globe වයිබ්‍රේෂන් වලින් මුළු are ලෝකයටම very යන comforting විදිහට to the සෑම otherwise, ජීවාත්මයක්ම පහසුවට පත් කරනවා වගේ to වයිබ්‍රේෂන් the ඇතුළේ otherwise යවන්න. එහෙමත් නැති වුණොත් අනිත් පැත්ත ගත්තොත් fearsome society. භයභීතිය Everyone is තමයි fearing සමාජය තුළට යන්නේ. සෑම every කෙනෙකු moment, බියෙන් and සිටින්නේ. some people are becoming affected psychologically සමහර අය because of the මානසිකව fact that anyone මේකට භාජනය වෙනවා. can be affected by මොකද මේ කොරෝනා වෛරසයෙන් ඕනම virus කෙනෙකුට without notice. වැළඳෙන්න පුළුවන්. දන්නේ නැතුව වැළඳෙන්න පුළුවන් කියන කාරණාව නිසා In every part of the මානසිකව world. ගොඩක් දෙනෙක් භාජනය වෙලා තිබෙනවා මේකට. So let's create ඉතින් අපි නිර්මාණය positive කරමු vibrations, බොහොම very සාධනීය powerful, කදම්බ through the බොහොම සාධනීය power of meditation, through the භාවනාවේ බලයෙන් with the Supreme Being, උත්තරීතර ජීව සත්තාවත් සමග අපි බොහොම සාධනීය spreading කදම්බ most වයිබ්‍රේෂන් powerful නිර්මාණය කරමු. light ආලෝකයේ and warmth. සැහැල්ලු භාවය ඒ වගේම Let's become හරියට instruments of සූර්යයා ආවහම ආලෝකය සහ උණුසුම ලබා දෙනවා වගේ අපිත් ඒ we are විදිහට instruments of change.
මාරු කිරීමේ උපකරණයන් Every, බවට පත්වමු. අපි මාරු කිරීම everyone තමයි. who belongs to the divine family of Brahma Kumaris දිව්‍යමය in any පවුලට way, අයිති වෙන ඕනෑම කෙනෙක් ඕනම whether විදිහකට as දිව්‍යමය පවුලට අයිති වෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ මාරු teachers, කිරීම නැත්නම් වෙනස් කිරීමේ students, උපකරණයන් වෙනවා. ගුරුවරුන් වෙන්න පුළුවන්, contact ශිෂ්‍යයන් වෙන්න souls, පුළුවන්, එහෙමත් anywhere. නැත්නම් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ජීවාත්මයන් වෙන්න පුළුවන් This is the ඕනම. most opportune time. මේක තමයි හොඳම අවස්ථාවක් තියෙන Help කාලය the උදව් කරන්න global අනිත් අපේ human family with our pure, මනුෂ්‍ය පවුලට උදව් කරන්න පාරිශුද්ධ powerful ඒ වගේම බලවත් vibrations ශක්ති of කදම්බ වලින් goodness, සේවය vibrations කරන of කාලය තමයි godly අපේ love, ගුණාත්මක vibrations of වයිබ්‍රේෂන් වලින් pure නැත්නම් consciousness, සෙනෙහසේ වයිබ්‍රේෂන් වලින් ඒ වගේම පාරිශුද්ධ අවධානයේ වයිබ්‍රේෂන් වලින් something which should have been very naturally there, බොහොම is සාමාන්‍ය now කිය being යුතු දෙයක් imposed by the governments, රජයෙන් දැන් බලහත්කාරයෙන් නිර්මාණය keep social කරනවා. distance, සමාජ don't දුරස්ථභාවය touch anyone, මේ දේ අල්ලන්න එපා, don't කිසිම have to කෙනෙකුව shake hands with අල්ලන්න එපා, anyone. අතට අත දෙන්න You එපා, can do namaste. ඔයගොල්ලන්ට නමස්තේ කරන්න පුළුවන්, නැත්නම් අයුබෝවන් කියන්න පුළුවන්. Even our Prime Minister, even President of අපේ America, අගමැති නැත්නම් ජනාධිපති, others, ඇමරිකාවේ ජනාධිපති, ඒ they are වගේම teaching us අනිත් බොහොම කට්ටිය ඒගොල්ලෝ අපිට by උගන්වනවා their own examples. ඔවුන්ගේම උදාහරණයක් විදිහට ඔවුන් මේ කරලා අපිට කියලා දෙනවා මේ විදිහට කරන්න කියලා. So ඉතින් මේම නිසා let's have love for our global human family. අපේ ගෝලීය මනුෂ්‍ය Shower පවුලට අපි our සෙනෙහස තබා ගමු. good wishes, ඒ වගේම අපේ හොඳ සුබ ප්‍රාර්ථනාවන් ලබා දෙමු. positive vibrations all over the සාධනීය globe, වයිබ්‍රේෂන් ලබා දෙමු. so that we are free from all these troubles of the day, ඒන් මේ තියෙන සියලු whether they ප්‍රශ්න are වලින් due to මිදෙන්න අපිට coronavirus පුළුවන් වෙන්න කියලා or මේ any කොරෝනා other. වෛරස්යෙන් නැත්නම් වෙනත් ඕනෑම ප්‍රශ්නයකින් මිදෙන්න අවස්ථාව ලැබේවා. To my surprise, මගේ පුදුමයට sorry, I'm sharing something. In මට India, සමා වෙන්න, නමුත් මට කියන්න බෙදා ගන්න වෙනවා ඉන්දියාවේ governments have taken රජය විසින් such a decision. තීරණය කරලා තිබෙනවා They have closed most of the other business. ඔවුන් අනිත් Establishments. ව්‍යාපාර වහලා They have තිබෙනවා. allowed ඒගොල්ලෝ liquor shops. අවසර දීලා තිබෙනවා මධ්‍යසාර වෙළඳ සැල් And වලට you know විවෘත what කරන්න. can cause, ඉතින් අපි what it දන්නවා can ඒකෙන් do. මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. Will not ඒ be. බලපෑම් මොකද්ද කියලා. It ඒ will be උපකාරී වෙන්නේ නැහැ. rather ඒ උපකාරී very නොවන අතර destructive ඒ for බොහෝ society. භයානක වෙන්න පුළුවන්. Especially the poor people විශේෂයෙන්ම who දුප්පත් may not be ජනතාවට able to find a job, who may not be able to රස්සාවක් රැකියාවක් have හොයාගන්න enough බැරි money ජනතාවට. for other things, අනිත් for their දේවල් වලට fashion, for අවශ්‍ය their මුදල් නැති clothing and other ජනතාවට things. But මේක බොහොම ලොකු ප්‍රශ්නයක් it බවට is පත් such a වෙනවා. weakness of humans these days. මිනිසුන්ගේ එක දුර්වලතාවයක් As බවට soon පත් as වෙලා the තිබෙනවා මේ government දවස්වල. රජය gave orders for the මධ්‍යසාර opening of වෙළඳ සැල් liquor විවෘත shops කිරීමට in some of තීරණය the කරපු states in මොහොතේම India, long ඉන්දියාව තුළ queues, බොහෝ දුර දිග පෝලිම් long වෙහිලා queues තිබෙනවා. in kilometers කිලෝමීටර් ගණන් දුර were there පෝලිම් නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. to buy liquor. මේ මධ්‍යසාර මිලදී ගන්න. What should I say? මොනවද කියන්නේ? There are many people who make a lot of fun බොහෝ about these things. ජනතාව ඉන්නවා මේ දේවල් වලින් විනෝදයට පත් වෙන. I would say, නමුත් මම just as coronavirus කොරෝනා වෛරසය අපිට කෙතරම් දුරකට killing people
ජනතාව විනාශ කරලා තිබෙනවාද? without any බොහෝ අසරණ warning. ජනතාව පෙර කියන්නෙම නැතුව විනාශ කරලා This දානවා liquor වගේම will also be මේ very මත්පැන්සාරත් ඒ විදිහටම dangerous for humanity. බොහොම භයානක වෙනවා මිනිස්සුන්ට. But I can't නමුත් dictate මට කියන්න බෑ lifestyle which is followed by our respected sisters and brothers of Brahma. අපේ ගෞරවනීය බ්‍රහ්ම කුමාරීන්ගේ සහෝදර සහෝදරයන්ගේ I ජීවන must රටාව that ෆලෝ because of කරන්න කිය simple spiritual discipline නමුත් මේවැනි සරල of ආධ්‍යාත්මික keeping ourselves clean, washing our hands, ආධ්‍යාත්මිකත්වයන් වලින් බොහොම සරල දේවල් වලින් අපිව using පිරිසිදුව තබා ගැනීම වගේම අපි clean clothes අත්සේදීම නිතරම පිරිසිදු ඇඳුම් පැළඳුම් පාවිච්චි and කිරීම also ඒ වගේම wishing everyone Om Shanti සෑම කෙනෙකුටම ඕම් ශාන්ති කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. saves us from many things. ඒ බොහෝ දේවල් වලින් අපිව ආරක්ෂා කරනවා. So I wish all my මම sisters ප්‍රාර්ථනා and කරනවා brothers, මගේ not සෑම only from සහෝදර සහෝදරියකටම Far East or Middle East or Europe or Americas or Africa, Japan, ඇෆ්‍රිකාවේ ඇමරිකාවේ ජපානයේ Russia, everywhere, wherever රුසියාවේ you are, සෑම තැනකම කොහේ සිටියත් I pray මම that ප්‍රාර්ථනා you කරනවා remain free from ඔබ සෑම කෙනෙක්ම all these මේ සෑම melodies, all these ඔබ සෑම කෙනෙක්ම new මේ අලුත් challenges which are coming බාධා වලින් මේන බාධා in වලින් our lives. විරහිත වෙලා ඉන්න ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා Continue කරනවා. to be close to the Supreme අපි Being. දිගින් දිගටම පරමාත්මයට ලංවීම සිද්ධ කරගමු. Cherished goal of අපි උරුමය enjoying ලබා ගැනීමට Jivan Mukti, ජීවන මුක්තිය ලබා ගැනීම golden aged world. ස්වර්ණමය Om යුගයේදී Shanti. ඕම් ශාන්ති